आस आम कि समय प्रभु वाक्य आम प्रतिपालित हवा। प्रथम कोरिन्थियो तार 12 अध्याय प्रथम कोरिन्थियो 12 अध्याय पढ़ी दूसरी। प्रथम कोरिन्थियो 12 अध्याय 5 पद 11 पद सेवा विभिन्न प्रकार आ प्रभु एक, कार्य विभिन्न प्रकार किंतु ईश्वर एक। से समस्त साधन समस्त साधन करती किंतु प्रत्येक जन को आत्मा गुण प्रकाशक दान साधारण हित निमंते प्रदत्त हुए। कारण जन को आत्मा द्वारा बुद्धिर वाक्य, अन्य जन को से आत्मा शिक्षा अनुजाई ज्ञानर वाक्य, अपर जन को से आत्मा द्वारा विश्वास, आउ जन को से एक आत्मा द्वारा आरोग्य करिवार शक्ति, अन्य जन को नाना शक्तिर कार्य साधन करिवार, आउ जन को भाववाणी कहिबार, अन्य जन को भिन्न भिन्न आत्मा चिन्हिबार, आउ जन को विभिन्न परभाषा कहिबार, अन्य जन को भाषार अर्थ करिवार शक्ति दान करा जाए। किंतु से एकमात्र आत्मा अपना इच्छा अनुसार प्रत्येक जन को पृथक पृथक दान वितरण करी यही समस्त कर्म साधन करती। प्रभु वाक्य दे समस्त आशीर्वाद करंतु। आमने शेष काल रे अछु, शेष दिन मानकर आम अछु। आउ ये जो शेष काल को शेष दिन मान को विभिन्न नाम नामित करा हेछि। अनेक कहिबे आउ अनुग्रह जुग कि जुग अनुग्रह जुग। हालेलुया। अनुग्रह जुग माने समय थिला व्यवस्था जुग रे लोक भूल कले सांगे सांगे विचार आसुला, सांगे सांगे दंड होतिला। कि अनुग्रह जुग कहीं कहला ना अनेक समय अनेक भूलमट होते मध्य प्रभु धैर्य धरी से आमर मन फेरण अपेक्षा से कहीं ना अनुग्रह जुग आरंभ ईश्वर पुत्र क्रूसर से जीवन देते। हालेलुया। परमेश्वर जो पुत्र जीशु जरिया से अनुग्रह प्रकाश कले से समय ठाकुर अनुग्रह जुग आरंभ जे जने जदि भूल करदेला प्रभु क्षमा दे चलते। एरा हूँ क्षमार जुग, अनुग्रह जुग। एरा प्रभु सह करुछंती। आ मात्र से जुग सरीबा उपरे अछि। कारण एटा शेष कालीन समय, शेष काल, शेष दिन मान अछु। आ बहुत दिन आ नहीं आ केते बेले दिन सरीबो हमको जान। किंतु आमे ये अनुग्रह जुगर शेष भाग में पहुंची जाइछु। अनुग्रह जुग कहू आउ गोटे अच्छी आपको मंडली जुग बोली मत कहूँ माने द चर्च एज द एज ऑफ द चर्च कि द एरा ऑफ द चर्च बोले कौन आपको मंडली जुग। हालेलुया। अनुग्रह जुग। कारण प्रभु लोक अनुग्रह करुछंती। अनेक अनुग्रह को अपव्यवहार कर चली नहीं कि आम अपव्यवहार करवा नहीं। एटा मत कि जुग एटा मंडली जुग द एज ऑफ द चर्च माने एटा गोटे जुग मंडली जो जुगरे मंडली से प्रभुंकर बंचुची, प्रभुर कार्य करुची। हालेलुया। आउ गोटे माने नाम अच्छी से आत्मांकर जुग। कि जुग आत्मांकर द एज ऑफ द होली स्पिरिट। एटा होची पवित्र आत्मा जुग। कहीं ए जुगरे पवित्र आत्मा काम चली। हालेलुया। आमे को जुगर अच्छु आत्मा जुग, पिता जुग गोटे कहुची, आ गोटे प्रभु जीशु जुग कहुची। एटा हूँ आत्मा जुग। जीशु प्रभु समय से जहाँ करने कथा से कले एबे हूँ आत्मा समय, आत्मा जुग। आत्मा कार्य करुछंती। जीशु प्रभु शारीरिक भाव में ए जगत से नांती। जो शरीर रे गोटे शरीर से थिले से शरीर रूपांतरित है गौरवमय शरीर, स्वर्गीय शरीर। आउ से शरीर बर्तमान पृथ्वी नहीं, से पितांकर दक्षिण पार्श्व से शरीर अच्छी।
ସେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବେ ସେ ପୃଥିବୀରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ଶରୀର ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି। ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ସେ ବିଦ୍ୟମାନ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦେଇ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପିତା ପୁତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏ ଦୁନିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେ ଯାଆସ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ରହିଯାଇ ନଥିଲେ। ଯଦି କୌଣସି ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦେଇ କିଛି ହେବାର ଅଛି, ଆତ୍ମା ଆସୁଥିଲେ, କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତି ହେଇଗଲା ପରେ, କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଗଲା ପରେ ଆତ୍ମା ପୁନର୍ବାର ଫେରି ଯାଉଥିଲେ। ଯଦି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ଅଛି, ଆତ୍ମା ଆସୁଥିଲେ, କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଗଲା ପରେ ଆତ୍ମା ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ଚାଲିଥିଲା, ସେ ଆସୁଥିଲେ ଯାଉଥିଲେ, ମାତ୍ର ରହି ଯାଉନଥିଲେ। ତା ମାନେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଆତ୍ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଥିଲା, ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମା। ହାଲେଲୁୟା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ଶକ୍ତି କହିବେ, ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ବୋଲୁଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ପ୍ରଭାବ, ମାତ୍ର ସେମିତି ନାହିଁ। ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ମାତ୍ର ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, କେବଳ ଶକ୍ତି ନୁହନ୍ତି କି ସେ ପ୍ରଭାବ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି କାମ କରୁଥିଲା, ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ କାମ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମା ଏ ଦୁନିଆରେ ଆସି ରହିଯାଇ ନଥିଲେ। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ତାଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା କାମ ଚାଲିଥିଲା। ସାମସନ୍ କିଛି କାମ ହବାର ଅଛି, ଆତ୍ମା ଆସୁଥିଲେ, ସେ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଥିଲେ, କାମ ସରିଗଲା ପରେ ସାମସନ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଏଲିୟମ ଯଦି କିଛି କାମ ହବାର ଅଛି, ଆତ୍ମା ଆସୁଥିଲେ, କାମ ହେଇଗଲା ପରେ ଆତ୍ମା ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମରେ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସେ ଅଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ସେ ଚାଲିଯିବେ? ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀର ରାପଚର ହବ, ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯୀଶୁ ଉଠେଇକି ନେଇଗଲା ବେଳକୁ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଯିବେ। ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ଉଠେଇକି ସେ ନେଇଯିବେ। ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ରାପଚର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହିଲେ, ମୁଁ ଗଲା ପରେ ଏକ ସାହାଯ୍ୟକାରୀକୁ ପଠେଇବି, ସେ ଚିରଦିନ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ। ହାଲେଲୁୟା। କେତେ ଦିନ ଥିବେ? ପୁରାତନ ନିୟମ ଭଳିଆ ତାଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ନାହିଁ, ସେ ଆସି ରହିଯିବେ। ସେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବେ, ସେ ସବୁଦିନ ରହିବେ, ଆଉ ସବୁଦିନ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇବି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନାଥ କରି ଛାଡ଼ି ଯାଉ ନାହିଁ। ମୁଁ ନ ଗଲେ ସେ ଆସିବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଠେଇବି। ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ, ସେ ପାରାକ୍ଲିଟସ୍ ମାନେ ସେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ, ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସପକ୍ଷବାଦୀ, ସେ ତୁମ ସହିତ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି, ତୁମ ସହିତ ରହିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିବାର 10 ଦିନ ପରେ ସେ ଉପର ମହଲା, ଉପର କୋଠରୀ, ଅପର ରୁମରେ 120 ଜଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ମାର୍କ ଜହନଙ୍କର ମା ମରିୟମଙ୍କର ଘର ଥିଲା, ଯୋଉ ଉପର ମହଲା ଆମେ କହୁଛୁ, ବା ତ ଅପର ରୁମ୍। ଆଉ ସେଟା କାର ଘର ଥିଲା? ଏତେ ବଡ଼ ଘର, ରୁମ୍ ଥିଲା, 120 ଜଣରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପାଇଁ ଜାଗା ଥିଲା। ସେଟା ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ବନେଇ ନଥିଲେ, କି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଘର ନଥିଲା, ଗୋଟେ ଭଣୀଙ୍କର ଘର ଥିଲା। କାହାର? ମାର୍କ ପତ୍ର ଯେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ମାର୍କ ଜହନ, ତାଙ୍କର ମାଙ୍କର ଘର, ତାଙ୍କ ନାଁ ମରିୟମ ଥିଲା। ଯୀଶୁଙ୍କର ନାଁ ମରିୟମ ନାହିଁ, ମାର୍କ ଜହନଙ୍କର ନାଁ ମରିୟମ। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପାଇଁ ସେ ରୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ତୁମେ ଯେବେ ଏ ଘରକୁ ତୁମେ ଆସିପାର, ତୁମ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଉପାସନା କରିପାର। ଆଜି ଆମେ ଏମିତି କେତେ ବଛୁ, କେତେବେଳେ ଆମ ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଇଯିବ ବୋଲିକିରି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖିବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ମା ଜାଣିଥିଲେ ମୋର ଘରେ ଯୀଶୁ ଯଦି ଆସନ୍ତି, ମୋର ଘର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆସନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋର ପରିବାର ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ, ମୋର ଘର ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ
ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ବଲିଷ୍ଠ ମାନେ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବେଦ ଇଦୋମ ବୋଲି ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆଣିଲେ, ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରତୀକ। ଯୀଶୁ ଯାହା ଘରେ ଯାଆନ୍ତି, ଯାହା ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହୁଏ, ଯୋଉଠି ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ସେ ଘରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସେ। ମାତ୍ର ଆମେ ବେଳେ କ'ଣ କରୁ, ଆମ ରୁମ୍କୁ ଆମେ ଖଟରେ ଆଉ ଚୌକିରେ ଏମିତି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ଜାଗା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଦେବୁ। ତାର ଅର୍ଥ ଯୀଶୁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜାଗା ନାହିଁ। କେତେ ଲୋକ ତ ନିଜ ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ନୁହନ୍ତି। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ମାର୍କ ଜଣଙ୍କର ମା ମରିୟମ ନିଜର ଘର ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଇଁ ସେ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜି ଆମର ଘର ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ଖୋଲି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଯୋଉ ଘରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ହେଇପାରିବ। ଏବେ ସିନା ଗିର୍ଜାଘର ମାନ ସବୁ ହେଉଛି, 400 ବର୍ଷ ପରେ ଗିର୍ଜାଘର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ 400 ବର୍ଷ ପରେ। ହେଲେ କୋଉଠି ହଉଥିଲା? ଯୋଉ ପରିବାର ଗୁଡାକ ନିଜର ଘର ସବୁ ଖୋଲି ଦେଉଥିଲେ। ଆଜି ଏମିତିକା ପରିବାର ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ ଘରେ 120 ଜଣ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିବାର 10 ଦିନ ଥିଲା। 10ମ ଦିନ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟାଲ ଦେଇଥିଲା, 50th ଡେ। ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ 40 ଦିନ ପୃଥିବୀରେ ଥିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ। ତାର 10 ଦିନ ପରେ ମାନେ 50 ଦିନ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ପର୍ବର ସମୟରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ 120 ଜଣ ସେ କୋଠରୀରେ, ସେ ରୁମରେ ବସି ଅପେକ୍ଷାରତ। ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଶକ୍ତି ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଜେରୁସାଲେମ ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଅବତରଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ଶକ୍ତି ପାଇଲା ପରେ ତୁମେ ମାନେ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶ, ସମୀରଣୀ, ପୁଣି ପୃଥିବୀର ଶେଷ ଯାଏ ମୋର ସାକ୍ଷୀ ତୁମେ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ 120 ଜଣ ବସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ମାନେ ଗୋଟେ ଜଳୁଥିବା ଜିଭ ଭଳିଆ, ଅଗ୍ନିଶିଖା ଭଳିଆ ମାନେ ଜିଭ ଗୁଡାକ ଆସି ଏମାନେ 10 ଦିନ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାମ ଦାମ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ରହିଗଲ। ହାଲେଲୁୟା। ଶୁଣୁଛନ୍ତି କି ନା ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ 10 ଦିନ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସେମାନେ ଉପବାସରେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। 10 ଦିନ ସରିଗଲା ପରେ ଯୀଶୁ ଯୋଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ଗଲା ପରେ ଏକ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ପଠେଇବି, ତୁମାନେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ଆତ୍ମା ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି, ଆତ୍ମା ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ଏବଂ ସାକ୍ଷୀ ବନିଯିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଜଣେ ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ସେ ହବ। ତୁମେ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ, ଶକ୍ତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ତୁମେ ପୃଥିବୀର ଶେଷ ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ଯାଏ ମୋର ସାକ୍ଷୀ ହେବ କହିଦେଲେ। ଆଉ ସେ କଥା କେତେବେଳେ ଘଟିଲା? ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର 10 ଦିନ ପରେ ଆଉ ଏଇ 120 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ, ଏ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଭିତରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଭାଇମାନେ ଥିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ମା ବି ଥିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ମା ବୋଲି, ଯୀଶୁଙ୍କର ଭାଇ ବୋଲି ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଚୌକିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନଥିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭଳିଆ। ଏବେ ଆମର ରୋମାନ କାଥୋଲିକ ମାନେ ଆଉ ଅନେକ ମରିୟମକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ନାଇଁ କି? ମାତ୍ର 120 ଜଣଙ୍କର ଭିତରେ ମା, ଯୀଶୁଙ୍କର ମା ବୋଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜାଗା ଠିକ କରାଯାଇନଥିଲା। ଯୀଶୁଙ୍କର ଭାଇ ବୋଲିକି ଅନ୍ୟ ଜାଗା ଠିକ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏତିକି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଗଲା, ଯୀଶୁଙ୍କର ମା ବି ଥିଲେ, ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। 10 ଦିନ ପୁରା ହେଲା ବେଳକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ହାଲେଲୁୟା, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଉଥିଲେ କପଟ ରୂପ ଧରି ତାଙ୍କ ଅବତରଣ କଲେ। ମାତ୍ର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ 10 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କଲା ବେଳକୁ ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ଜଳୁଥିବା ଜିଭ ଭଳିଆ 120 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଜିଭ ଜଳୁଥିବା ମାନେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଜୀବ ସଦୃଶ ଅଗ୍ନିଶିଖା ଭଳିଆ ଯେତେ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆସି ବସିଗଲେ। ସେଇଦିନ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ସେ ଅବତରଣ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀ ଉଠିଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପୃଥିବୀରେ ଥିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେ ଘରରେ
ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲେ ସମସ୍ତେ ପରଭାଷା କହିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପରଭାଷା କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା, ଲେଖା ହେଲା ପ୍ରାନ୍ତରରୁ ଗୋଟେ ପବନ ଆସିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ଘର ଭିତରେ ପଶିଛି, ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ସମସ୍ତେ ପରଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ଶବ୍ଦ ବଢି ଯାଇଛି ଅନେକ ଲୋକ ସବୁ ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ଜାତିର ଲୋକ ଥିଲେ? 18ଟା ଭାଷାର ଲୋକ ସେ ଜାଗାରେ ଥିଲେ। କେତେଟା ଭାଷାର ଲୋକ ଥିଲେ? 18ଟା ଭାଷାର ଲୋକ ଥିଲେ। ସମସ୍ତେ 18ଟା ଭାଷାର ଲୋକ ନିଜ ନିଜର ଭାଷାରେ ସେମାନେ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏମାନେ ଜିହୁଦୀ ଲୋକ ଥିଲେ, ଗ୍ରୀକ ଭାଷାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଏବ୍ରି ଭାଷାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କି ଅରାମିକ ଭାଷା ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଏମାନଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 18ଟା ଭାଷାର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଭାଷାରେ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୋଉ ଭାଷାରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଭାଷାରେ ମୋର ଭାଷା ଗୋଟେ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। କିଏ ତ ରୋମିଓ ଭାଷାରେ କହୁଛି, କିଏ ତ ଗ୍ରୀକ ଭାଷାରେ କହୁଛି, ମାନେ 18ଟା ଭାଷାରେ ସେମାନେ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଭଉଣୀମାନେ ଟିକେ ଶୁଅ ନାହିଁ, ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଟିକେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଗୁଣ୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣମାନେ ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଅଧଘଣ୍ଟା ବସି ନ ପାରିଲେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ। ତେବେ 18ଟା ଭାଷାରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏ ଭାଷା ଶିଖିନଥିଲେ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆତ୍ମା ଯେମିତି କୁହାଇଲେ ଏମାନେ ସେମିତି କହିଲେ। ଏ ଭାଷା ଶିଖିନଥିଲେ। ଏ ଭାଷା ଶିଖିବା ପାଇଁ କୋଉ ଦେଶକୁ ଯାଇନଥିଲେ। ଏ ଭାଷା ସେମାନେ ଶିଖିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ଶିଖିନଥିବା ଭାଷା, ଜାଣିନଥିବା ଭାଷାରେ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପର ଭାଷାରେ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ସେ ଭାଷା ବାହାରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜି ସେ ଭାଷା ଅନେକଙ୍କ ଧାରଣାରେ ଆଉ ସେ ଭାଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସେ ଭାଷା ଲୋକମାନେ ଦଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମା ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଭାଷା ସେମାନେ ଆଜି ବି ପାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପର ଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ କରିପାରିବ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଁ ଜାଣିନି କେତେ ଜଣ ଏଠି ପର ଭାଷାରେ ପର ଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଯଦି ପର ଭାଷା ପାଇନାହାନ୍ତି, ପର ଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ, 9ଟା ଦାନ ଭିତରୁ ପର ଭାଷା କହିବାର ଗୋଟେ ଦାନ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେ ପର ଭାଷାର ଦାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇଟା କେତେ ବର୍ଷ ହବ ନା ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରି? 40 ବର୍ଷ ହବ କି ଆମର? 40 ସେ 42 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଆମେ ପରଭାଷା ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ଆମେ ପରଭାଷା ଆମେ ପାଇଛୁ, ପରଭାଷା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ଭାଷା ଆଜି ଯାଉଛି, ସେ ଭାଷାରେ ଆଜି ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କରିପାରୁଛୁ। ତେବେ ସେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ପରଭାଷାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ଏଠି ଆତ୍ମାଙ୍କର ଯୁଗ, ଆତ୍ମା 9ଟା ଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ, ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାরা ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବେ? ଆଉ ସେ ପରଭାଷା କହିବାର ଦାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ 9ଟା ଦାନର କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଆଜିର ପୃଥିବୀରେ, ଆଜିର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ, ଆଜିର ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାଙ୍କର 9ଟା ଦାନର କାମ ଚାଲିଛି। ଆପଣ 12 ଅଧ୍ୟାୟ ଯେତେବେଳେ ପଢିବେ ଆତ୍ମାଙ୍କର 9ଟା ଦାନ ଆଉ କୋଉ ଦାନ ଗୁଡାକ, ସେ ଦାନ ଗୁଡା ନାମ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ 14 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯିବେ, 14 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏ ଆତ୍ମାଙ୍କର ମାନେ ଦାନ ଗୁଡାକର କାର୍ଯ୍ୟ
आउ से कार्यर लाभ बा कार्यर उपकारिता कार्यर बेनिफिट गुड़ाक विशेष भाव वर्णना करे विशेष 9टा दान भितर 2टा दान उपर बेसी कहछि गोटे अछि भाववाणी भविष्यवाणी विषय रे द्वितीय रे परभाषा विषय प्रेज द लॉर्ड ए 3टा दान विषय रे बेसी व्याख्या देछि बेसी किछि पाउलु सेठी कहउछ हालेलुया आ गत दिन मानकरे आमाने भाववाणी विषय रे मध्य आमे किछि सुनी सारिछु हालेलुया कि हमर आजिर विषय हला जे प्रभु कहा कहा को भिन्न भिन्न भाषा कहबार दान दैछथि परभाषा कहबार दान दैछथि एटा पवित्र आत्मा दैछथि एटा कोनोसी भाषा शिखी करी कहबा भाषा नै अनेक समय कोन अनेक परभाषा तू हालेलुया हालेलुया कर कि प्रेज द लॉर्ड तो रिपीट कर तेबे परभाषा आइबे एटा ठीक शिक्षा नै एटा आमे गोटे भाषा बार बार दोहराइबा द्वारा से भाषा आसे नहीं आमे मुह खोली प्रार्थना कला बेलू पवित्र आत्मा से भाषा हम मुख कर दियंती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अब आदि मध्य परभाषा रहिछि आदि भी परभाषा कार्य चली आदि मध्य परभाषार लाभ अछि ते जो माने परभाषा व्यवहार करूछंती आउ से लाभ से माने आत्मा रे पाई पाउछंती जदि के परभाषा पाई नांती आपण प्रभु विश्वास रखतु भरोसा रखतु परभाषा पाई पाए कि देखबा परभाषार कार्य एवं परभाषार उपकारिता परभाषार कार्य एवं परभाषार लाभ आ विशेष करी प्रथम कोरिन्थिय 14 अध्याय रे 2टा कथा आसुची परभाषार सेठी भाववाणी कथा भी आसी कि आमे कहि चालछु प्रथम रे परभाषार कार्य विषय अछि परभाषा केमती व्यवहार करिबा आ तार लाभ आमे केमती उठेइबा प्रेज द लॉर्ड ए आमे टिके 14 अध्याय को जिबा आमे आरंभ रे देखि नबा केतरा पद आ मते टेंशन होंतु नाही मोर पाखरे मु वाच मध्ये रहिछि शीघ्र सारवा पई बोली करी आ प्रभु धन्यवाद लेखा हैला 14 एक प्रेमर अनुसरण कर पुणी आत्मिक दान सब पाइबा निमंते विशेषतः जेपरि भाववाणी कहि पारो एथि निमंते एकांत चेष्टा करो हालेलुया प्रेमर अनुसरण कर आसी गला तापर लेखा हैला आत्मिक दान सब पाइबा निमंते कोन करो एकांत चेष्टा करो से भीतर पाउल निजे कहले अनेक गुडे दान भीतर गुटे दान मेंशन कर देले विशेष करी तो भाववाणी कहबा पई तुमे एकांत चेष्टा करो हालेलुया ए ता विषय हम करिछु मात्र आमे देखि ना परवर्ती वाक्य रे कारण जे परभाषा रे कथा कहे से मनुष्य को कथा कहे नहीं कि ईश्वर को कहे प्रेज द लॉर्ड ते भाववाणी कहिबार लाभ कथा आमे ठीक चिंता करिथबु आमे बर्तमान देखिबा परभाषा व्यवहार करिबा द्वारा परभाषा काहे की दिया हिछि आउ से परभाषा व्यवहार करियो द्वारा परभाषा प्रार्थना करियो द्वारा कोन सब लाभ रहिछि प्रेज द लॉर्ड तेबे थि लिखा हैला जे परभाषा रे कथा कहे से मनुष्य को कथा कहे नहीं किंतु ईश्वर को कहे आमे जते परभाषा रे प्रार्थना करि थाउ परभाषा रे प्रार्थना कला बेले आमे मनुष्य सहित कथा आशा करूनु आमे का सहित कथा आशा करछु आमे प्रभु को सहित आमे कथा आशा करूछु हालेलुया तापर लेखा हैला जेनो केही ता बुझे नहीं मात्र से आत्मा को द्वारा निगूढ़ विषय कहे हालेलुया जने जते परभाषा रे प्रार्थना करे सेते बेले अन्य माने बुझी पारंती नहीं काहे कि बुझी पारंती नहीं ना परभाषा रे से निगूढ़ विषय बोले गभीर विषय गुप्त विषय गुडा को रहस्य विषय रे प्रार्थना कर जने परभाषा रे प्रार्थना कला बेलू से निगूढ़ विषय प्रार्थना करती गभीर विषय लुकायित विषय से प्रार्थना करती एटा मनुष्य बुझी पारे नहीं कि शैतान बुझी पारे नहीं केवल प्रभु ही बुझी पारंती बेले बेले एथि अनेक परभाषा की ना देछंती परभाषा को हॉटलाइन बोली कहउछन कोन कहउची ईश्वर पुणी मनुष्य मध्य हॉटलाइन बोले कोन माने जोगाजोग रखिबार सब रास्ता छिन्न होई गला परे सब रास्ता बंद होई गला परे हॉटलाइन काम कर
ଯୁଦ୍ଧ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ସବୁ ପ୍ରକାରର କମ୍ୟୁନିକେସନ ସିଷ୍ଟମ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ହଟଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ଆଜି ହଟଲାଇନ୍ ସବୁ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ହଟଲାଇନ୍ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା କରିବା, ଡାଇରେକ୍ଟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା। ସେ ପରଭାଷାର ହଟଲାଇନ୍ ଭଳିଆ ସବୁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ପରଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଆତ୍ମା ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛି। ଡାଇରେକ୍ଟ କମ୍ୟୁନିକେସନ ସିଷ୍ଟମ ଏଟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏ ମଣିଷ ଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା କେନ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଶୈତାନ ଆଗରୁ ବୁଝି ଦେଉଛି, ତୁଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ବିଷୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ମୁଁ ଜାଣିଦେବି, ମୁଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କି ଇଂଲିଶ ଭାଷାରେ କି ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବେଳକୁ ସେଟା ଶୈତାନ ବୁଝିପାରିବ, ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ମୁଁ ଆଗରୁ ସେଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ତ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବେଳକୁ ମଣିଷ ବୁଝିପାରୁଛି, ଶୈତାନ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁଛି, ଆଉ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବାଧା ଆଣିଦେବା ପାଇଁ ସେ ଗୁଡ଼ାଏ ଚେଷ୍ଟା ସେ କରିବ। ମାତ୍ର ପରଭାଷାର ହଟଲାଇନ୍ ଭଳିଆ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସେଟା ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ, ସିଧାସଳଖ କମ୍ୟୁନିକେସନ, ସିଧାସଳଖ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା କରୁଛୁ। ସେ ଭିତରେ ମଣିଷ ଆସୁନାହିଁ, ସେ ଭିତରେ ଶୈତାନ ଆସୁନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ତାର ଅର୍ଥ ମୋର ଭିତରି କଥାକୁ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଉଛି। ସେଠି ଆଉ ବାଧା ଦେବା ପାଇଁ କିଏ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ପରଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ହଟଲାଇନ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ, ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣାଇବା, ସେଠି ଲୁକାୟିତ ଗଭୀର ବିଷୟଟା ରହିଛି। ତା ମାନେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳେ ଯଦି ସେ ପରଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ଚାଲିଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଭିତରେ ଯଦି କଥା ରହିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ପରଭାଷା ହିଁ ସେଟା କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ହୁଏତ ଅନେକ ଭାବୁଥିବେ ମୋର ପରଭାଷା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଭାବୁଥିବେ, ମାତ୍ର କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କଥା ରହିବାର ଅଛି ବୋଲେ ପରଭାଷା ସେଟା ହଟଲାଇନ୍। ପ୍ରଭୁ ସହିତ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ, ସେ ଭିତରେ କିଏ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରିବା ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଏ ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ପରଭାଷାରେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳେ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ଏମିତି କି ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିନ, ଆମେ ବୁଝିପାରନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ବୁଝନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାପରେ ଲେଖା ହେଲା 4 ପଦ, ଯେ ପରଭାଷାରେ କଥା କହେ ସେ ନିଜର ନିଷ୍ଠା ଜନ୍ମାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେ ପରଭାଷାରେ କଥା କହେ ମାନେ ପରଭାଷାକୁ ବ୍ୟବହାର করব ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ, যে ପରଭାଷା ବ୍ୟବହାର করব, ସେଥିରେ କାହାର ଲାଭ ହେଉଛି? ମଣ୍ଡଳୀର ଲାଭ ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ପରଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବେଳକୁ ପରଭାଷାକୁ ଅନୁବାଦ ନ କରିବା ଯାଏ ମଣ୍ଡଳୀର ଲାଭ ନାହିଁ। ସେଟା କାଲା ଆଗରେ ମୂଳା ଚୁବାଇଲା ଭଳିଆ। ମାତ୍ର କାହାର ବେନିଫିଟ? ଯେ ପରଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତାର ନିଷ୍ଠା, ନିଷ୍ଠା ବୋଲେ ତାର ଲାଭ ହେଉଛି, ତାର ଉପକାର ହେଉଛି। ତେବେ ଯେ ପରଭାଷାରେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ପରଭାଷା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରଭୁ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇପାରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜିକାଲି ପରଭାଷାରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ଉଠୁ ବସେଇ ଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ ପରଭାଷାରେ କହିଲା ବେଳକୁ କାହାର କଥା କିଏ ବୁଝିପାରୁନୁ ନାଇଁ, କାହାର କଥା କିଏ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ମାନେ ପରଭାଷାରେ ଚଲାଇଲା ବେଳକୁ କାହାର ଲାଭରେ ଆସୁନାହିଁ, କାହାର ବେନିଫିଟରେ ଆସୁନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଲାଭ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉପକାର ପାଇଁ ପରଭାଷା ଦେଇଥିବାରୁ ଏଟା ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଭିତର କଥା। ଏଟା ଯେ ପରଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା করে সে নিজের নিষ্ঠা জন্মায়, কিন্তু যে ভাববাণী কহে সে মনের নিষ্ঠা জন্মায়। প্রেজ দ্য লর্ড। যে ভাববাণী কইব মনের নিষ্ঠা হব, যে পরভাষারে কইব তার নিজের লাভ হব। তার অর্থ এ পরভাষারে সম্পূর্ণ মন্ডলের লাভ নাই, পরভাষারে কার লাভ হচ্ছে? যে প্রার্থনা তার লাভ হচ্ছে। প্রেজ দ্য লর্ড। ତେବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଷ୍ଠା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲାଭ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଭିତରେ ପରଭାଷାକୁ ଆମେ ସୀମିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ହାଲେଲୁୟା। 5 ପଦ,
तुम्हें मैंने समस्ते जे परभाषा कथा को यह मोर इच्छा। साधु पौल कहते परभाषा समस्ते को बोली मोर इच्छा, किंतु तुम्हें जे भाववाणी को यह मोर अधिक इच्छा। से कौन कहते तुम्हें समस्ते परभाषा कहले मोर किसी प्रॉब्लम नहीं, तुम्हें को बोली मोर इच्छा अच्छी, मात्र समस्ते तुम भाववाणी कर मोर इच्छा। कहीं लेखाला जे परभाषा रे कथा कहे से जदि मंडल निष्ठा प्राप्ति निमंते भाषार अर्थ न करे तेरे ताहा अपेक्षा जे भाववाणी कहे से श्रेष्ठ। आमे अनर्गल परभाषा कहूचु, अनर्गल परभाषा कहूचु, मात्र भाषा को अनुवाद करूनु मंडली रे मटे लाभ होना। तेरे जदि मंडल लाभ हबार अछि जने भाववाणी कहले मंडली लाभवान। खाली परभाषा कहवा द्वारा मंडल लाभ होबो नहीं। परभाषा लाभ होछि कार लाभ होछि जे पाइछि तार लाभ होछि। तेरे निजर लाभ पाई परभाषा कहवा मात्र समस्त लाभ पाई कोन भाववाणी। जदि मंडली लाभवान हेबार अछि बाइबल कहला ताले कोन तुम्हें भाषार अर्थ न कले मंडली लाभ हबो, मंडली लाभ होई परिबो नहीं। हालेलुया हालेलुया। वाक्य लिखायला एपरि स्थले हे भाई माने मो जदि तुमान निकट को जाई प्रकाशित वाक्य बा ज्ञान बा भाववाणी बा शिक्षार कथा न कहि केवल परभाषार कथा कहे ते सेथिरे मो तुमान कर कोन उपकार करिवि। मो जिबि प्रकाशित वाक्य कहबि नाही, भाववाणी कहबि नाही, किछि कहबि नाही, खाली परभाषा तुम सुनाई देबि तेबे की लाभ हो तुमानकर? किछि लाभ नाही। मु आसी गोटे घंटाटी परभाषा रे तुम पई प्रार्थना कर देले तुमर किछि लाभ होबार नाही, कारण तुमे बुझी पारुन काला के मुळा चुबाला भलिया हेउची। बंशी हो बा बीणा हो निर्जीव वाद्य यंत्र बाजिले सुधा जदि स्वर रे पार्थक्य न थाए ते बंशी रे कोन बाजुची बा बीणा रे कोन बाजुची ता की पर जणा जीवो। जोटा बजाउछु जदि बुझा पड़ू नाही बजाइबार किछि मूल्य नहीं। पुणी तुरी जदि अस्पष्ट ध्वनि करे तेरे किए युद्ध निमंते सज्जित हबो। ए तुरी जो जार शब्द लोक बुझी पारनांती, बीणा बाजुची बंशी बाजुची मात्र लोक बुझी पारनांती बोले परभाषा अबुझा परभाषा ठीक से बळे लोक पई हेबो। सेही पुरी तुमे मान जदि जिह्वा द्वारा सहज बोधन कथा न कुओ तेरे कौन कहो ता की पर जना जीवो। का तुमे शून्य को कहबा परि हेबो जे परभाषा कहूची मात्र भाषार अर्थ करू नहीं तेबे से का को कहूची से शून्य को कहूची। बाउल कहले मुई शून्य को मुष्टि युद्ध कला भलिया तेबे से जहा कहूची से शून्य से का को कहू नहीं, खाली प्रभु का कहूची तार का लाभ होची। से मंडली खाली तार लाभ चेष्टा करची अन्य लाभ चेष्टा करू नहीं। ते परभाषा विचार से कहू नांती मात्र तार लाभ आपनकर केवल जनक पई हितिबारु खाली जनकर लाभ पाई नहीं आमे मंडलीर लाभ मंडल निष्ठान देखबार आवश्यक रहिछि। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। जगतर होई पारे अनेक प्रकार शब्द अछि पुणी कौन से शब्द अर्थ शून्य नुहे। एनु मु जदि सेही शब्द अर्थ न बुझे तेबे जे कहे मु ताहा प्रति बर्बर करि हेबी आउ से मन निकट बर्बर करि हेबो। बर्बर बोले बड़ अशिक्षित लोक कथा जे मते जहा को जे बुझी पार नै माने से लोक पई मु बर्बर भले हेई गली मोर किछि लाभ होला नै कोन कहूची किछि बुझा पडू नै। सेही प्रकारे तुम्हें माने मध्य आत्मिक दान सब पाइबा के एकांत चेष्टा करूथिबारु मंडल निष्ठा निमते से सब प्रचुर परिमाण पाइबा चेष्टा करो। मंडलीर उपकार पाई, मंडलीर लाभ पाई, मंडलीर आशीर्वाद पाई प्रचुर भाव में चेष्टा करो। जो जो दान पाइबा द्वारा विश्वास में उत्साहित हो मंडली लाभवान हो पारिबो। हालेलुया। अतएव जे परभाषा रे कथा कहे से जे पर अर्थ करि पारे एथि निमंते प्रार्थना करू। परभाषा जदि मंडली रे व्यवहार करबा पई चाहूछो तेबे से भाषार अर्थ करबा पई प्रार्थना करो। खाली से भाषा कहबा पई नहीं मात्र से भाषार अर्थ करबा पई प्रार्थना करो। तेबे मंडली रो
ଲାଭ ହବ। ମଣ୍ଡଳୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛେ, ପରଭାଷା କହୁଛି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଖାଲି ପରଭାଷା କହିବା ପାଇଁ ମତେ ଇଏ କର ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପରଭାଷା ବୁଝିବା ପାଇଁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ମତେ ସେ ଦାନ ଦିଏ। ଏଇଟା 9 ନମ୍ବର ଦାନ। ଏଇଟା ପରଭାଷା କହିବାର ଦାନ ଅଛି, ପରଭାଷାକୁ ଅର୍ଥ କରିବାର, ପରଭାଷା ବୁଝେଇବାର ଦାନ ବି ରହିଛି। ପରଭାଷା ବୁଝିବା, ବୁଝେଇବା, ଯଦି ଏ ଦିଟା ହବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୋର ପରଭାଷା ମୋର ପାଇଁ ଲାଭ ଆଣିଦେବ, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଲାଭ ହବ ନାହିଁ। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କରେ ପରଭାଷା କହି ବେଶୀ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଉଛି। এটা মুই ଖରାପ କଥା କହୁନାହିଁ, କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ପରଭାଷା କହିଲା ବେଳକୁ କେତେ ବାଦ ଠିଆଇଦେବେ, ଏମାନେ କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି, ଏଟା କିଛି ବୁଝି ହଉନାହିଁ। ସେ ବେଙ୍ଗ ଭାଷାରେ କହିଲା ବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ କିଛି ବୁଝି ହଉନାହିଁ, ସେମାନେ ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜ ହଉଛନ୍ତି ନାଇଁ କି? ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଲା, କାରଣ ମୁଁ ଯଦି ପରଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ତେବେ ମୋର ଆତ୍ମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ କିନ୍ତୁ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଫଳ ହୁଏ। ପରଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବେଳେ କାର ଆତ୍ମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ? ଆମର ଭିତରେ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା ଅଛି। ଆତ୍ମା 3 ପ୍ରକାର ଆତ୍ମା, 3 ପ୍ରକାର ଆତ୍ମା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା, ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ମୁଁ ପରଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବେଳେ କୋଉ ଆତ୍ମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି? ମୋର ଆତ୍ମା। এটা পবিত্র আত্মা নুহতি, এটা মনুষ্যর আত্মা। মু পরভাষার প্রার্থনা কলে প্রভু মোর আত্মা গোটে ভাষা দিয়েছেন, পরভাষা। সে আত্মার সে প্রার্থনা করুছি। হালেলুয়া। আত্মা আত্মা পাখে প্রার্থনা করুছি। প্রেজ দ্য লর্ড। কিন্তু লেখা ହେଲା মোহর আত্মা প্রার্থনা করে কিন্তু মোহর বুদ্ধি ফলহীন হুয়ে। এ জায়গায় কোন আমি পরভাষার প্রার্থনা কলা বেড়ে আমার বুদ্ধি অকামি হয়ে যাচ্ছি, মাত্র আমার আত্মা প্রার্থনা করছি। প্রেজ দ্য লর্ড। তেবে এটি আমাকে আর গোটে ইনস্ট্রাকশন দিয়া ହେଲା, তেবে কর্তব্য কোন? মু আত্মা দ্বারা প্রার্থনা করিবি, পুনি বুদ্ধি সহিত মধ্যে প্রার্থনা করিবি। 2 প্রকার প্রার্থনা, আত্মার প্রার্থনা এবং বুদ্ধির প্রার্থনা। বুদ্ধির প্রার্থনা হইলে, জ্ঞানর প্রার্থনা হইলে ভাল মন্দ বুঝিকি প্রার্থনা করিবা। ଆଉ ଆତ୍ମାର ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଇଲେ କ'ଣ? ପରଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୋର ଆତ୍ମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଯୋଉଟା ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, ଲୋକ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ 2ଟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ଯେ ମୁଁ ବୁଦ୍ଧିରେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଆତ୍ମାରେ। ଖାଲି ଯଦି ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ଯଦି ଆମର ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟବହାର କରିବ ନାହିଁ, ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ବ୍ୟବହାର କରିବ, ତା ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଅକାମ ହେଇଯାଉଛି, ଫଳହୀନ ହଉଛି ବୋଲି ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଲେଖା ହେଲା 16 ସେ 15, ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ସ୍ତୁତି ଗାନ କରିବି, ପୁଣି ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ମଧ୍ୟ ସ୍ତୁତି ଗାନ କରିବି। ଏଠି ଆତ୍ମାର ସ୍ତୁତି ଗାନ ଅଛି, ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ସ୍ତୁତି ଗାନ ରହିଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଏବେ ଆମେ ଯେତେ ଗୀତ ସବୁ ଗାଇଲୁ କି ଯେତେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ, ଏଇଟା ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏଇଟା ଜ୍ଞାନର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ବ୍ୟବହାର ଆମେ କଲୁ। ତା ସହିତ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆତ୍ମାରେ ବି ହେବା ଦରକାର। ପରଭାଷାରେ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। 2ଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ନତୁବା ତୁମେ ଯଦି ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ, ତେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ତୁମ କଥା ନ ବୁଝିବାରୁ କିପରି ତୁମେ ଆଉ ତୁମ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମେନ୍ କହିବ? ଆମେନ୍ କହିବାଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଣେ ଭଉଣୀ କି ଭାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆମେନ୍ କହିବେ। ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ ବୁଝିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ କେମିତି ଆମେନ୍ କହିବେ? ଆମେନ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏଠି ମୁଁ ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଦେବି। ଆମେ 100 ଜଣ ମିଶି ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ 100 ଜଣ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଲା। ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ତଳେ ଆମେ ସିଗ୍ନେଚର ଦଉଛୁ, ଆମେ ଦସ୍ତଖତ କରୁଛୁ। ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ, ଗୋଟେ ଦରଖାସ୍ତ, ମାତ୍ର ତଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର ବସିଗଲା ମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ସବୁ ସେଥିରେ ଆମେ ସମତ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ତାର ଅର୍ଥ ଜଣେ ଏବେ ଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉ କି ଆରମ୍ଭ ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉ, ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବେଳକୁ ଶେଷରେ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଆମେନ୍। ତାର ଅର୍ଥ ସେ ଭାଇ କି ଭଉଣୀ ଯେତେ ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସିଗ୍ନେଚର ବସାଉଛୁ, ରାଜି ହଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ହଉ। ତାର ମାନେ ସେଇଟା, ତାର ଅର୍ଥ ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ।
ଜଣେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଲେଖୁଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସିରେ ତଳେ ଆମେ ବଜାଉଛୁ। ତେବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ତୁମେ ସବୁ ପର ଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବ, ଆମିନ ବୋଲି କିଏ କହିବ? ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳେ କେବଳ ମନେ ମନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳେ କରିବେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ମନେ ମନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆମେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ସେଟା ପର ଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ଭଳିଆ ନାଇଁ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଶୁଣିଲା ଭଳିଆ, ଅନ୍ୟମାନେ ବୁଝିଲା ଭଳିଆ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଯୋଉଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। କେମିତି? ପ୍ରଭୁ ସେ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଗଲୁ ସମାଧି ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ମଣ୍ଡଳୀ ଯାଇଥିଲେ, ମାତ୍ର କଲେକ୍ଟର କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ମିଶିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସମାଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯଦି ସମସ୍ତେ ଯଦି ମିଶିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସମାଧି ଦିଆହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିଗଲା ପରେ ଠିକ ଅଛି କର ଭାଇ। ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ କେତେ ସାମୂହିକ ଆଶୀର୍ବାଦ, ସାମୂହିକ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ମନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମାଗ ନାମରେ ମାଗ, ଆଉ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କର? ଆମେନ୍ ବୋଲି କୁହ। ଆମେନ୍ ମାନେ ଏଇପରି ହଉ। ଆଉ ତାର ଭାବ ହେଲା ଏ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥ, ଆମେ ସବୁ ଅଛୁ। ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆମେ ଅଛୁ, ଆମେ ବି ଅଛୁ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଅନେକ ଲୋକ କ'ଣ କରିବେ? ଏମିତି ଆମେନ୍ କରିବେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବି ଆଉ ଥରେ ଆମେନ୍ କୁହ ବୋଲି କୁହ। ସେମାନେ ଭାବେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ବିଷୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାହେଲା ମୁଁ ରାଜି ନାହିଁ, ମତେ ନ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ଆପଣମାନେ ଆମେନ୍ କହୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ଆପଣମାନେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରାଜି ହେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଆପ୍ଲିକେସନର ଫଳ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଇବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଆପଣ ଆମେନ୍ କହିଲେ ନାହିଁ। ଆମେନ୍ କହିଲେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ କି ଆପଣ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହବ ନାହିଁ। ଆମେନ୍ କହିବାର ଅର୍ଥ ଯେ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ବି ଆମେନ୍ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ସେ ଲେଖାରେ ମୋର ବି ହାତ ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେ ଆମେ ଯଦି ପରଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଲୋକ ବୁଝିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଲୋକ ଆମେନ୍ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ମନେ ମନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ଭଳି କରିବା, ଅନ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେନ୍ ନ କହିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଲାଭ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରକୁ ଆସି ନପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବୁଝିବାଟା ବହୁତ ବଡ଼ ବିଷୟ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। 17 ଯେଣୁ ତୁମେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅନ୍ୟ ଜଣ ନିଷ୍ଠା ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଠି ପରଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳେ ଧନ୍ୟବାଦ ଭଲ ହବ, ଧନ୍ୟବାଦ ଖରାପ ନାହିଁ, ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛ, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ଜଣ ନ ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା ତାର କିଛି ଲାଭ ହବାର ନାହିଁ, ଲାଭ ହଉନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଠିକ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ରୂପେ ପରଭାଷାରେ କଥା କହି ବୋଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏଠି ପାଉଲ କହିଲେ ଏତେ ଗୁଡ଼େ କଥା କହିବା ଦ୍ୱାରା ସେ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ପରଭାଷା ଅନ୍ୟର ଲାଭ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ପରଭାଷା ପ୍ରାର୍ଥନା କର ନାହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ ପରଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ପରଭାଷା କହିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ମନା କର ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ପଢିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ ଗୁଡାକରେ ଆଉ ତୁମେ କାହାକୁ ମନା କର ନାହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା 19 ତଥାପି ମୁଁ ଯେପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପରଭାଷାରେ 10,000 କଥା କହିବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ 5ଟି କଥା କହିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପରଭାଷାରେ 10,000ଟା କଥା କହିବା ଅପେକ୍ଷା ବୁଦ୍ଧି ସହିତ 5ଟା କଥା କହିବେ, ଯେମିତିକି ଲୋକମାନେ ବୁଝିବେ ଏବଂ ଆମେନ୍ ସେମାନେ କହିବେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ଅନେକ ଗୁଡେ କଥା ଭିତରୁ
ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ତେଇଶ ଲେଖା ହେଲା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଯଦି ସମବେତ ହୁଏ ଓ ସମସ୍ତେ ପରଭାଷାରେ କଥା କହନ୍ତି ପୁଣି ସାଧାରଣ ବା ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁମମାନେ ପାଗଳ ବୋଲି କ'ଣ ସେମାନେ କହିବେ ନାହିଁ? ନାଇଁ, ତାର ଅର୍ଥ ଏଠି ପରଭାଷା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର, ତାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ଦରକାର, ମାତ୍ର ପରଭାଷା ପବ୍ଲିକ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଆମେ ଶେଷରେ କ'ଣ କହିପାରିବା? ପରଭାଷା ଅଛି, ପରଭାଷାର ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଲାଭ ଅଛି, ପରଭାଷାର ଅର୍ଥ କଲେ ମଣ୍ଡଳୀ ଲାଭବାନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ପରଭାଷା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଲାଭ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। আর অনুবাদ যে করব মন্ডলী লাভবান ହେବ। যদি অনুবাদ করবার লোকে নাহাନ୍ତି তাহলে লেখা ହେଇଛି বাক্যরে সে মনে মনে প্রভু পাখে সে প্রার্থনা করি, সে প্রভু সহিত কথা আসা সে করু। হালেলুয়া। কিন্তু অনেক পেন্টিকস্টাল মন্ডলী ମାନଙ୍କରେ ଏ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉ ନାହିଁ, ଏ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବହାର କରା ହଉ ନାହିଁ। ତେବେ ଆସୁ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପରଭାଷା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାନ କହିପାରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣ ମଣ୍ଡଳୀ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେତେ ଚାହିଁବେ ସେତେ ପରଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ। ଆପଣ କିଏ ବାଧା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା କରିବା ବହୁତ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ଆସିବାର ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଲୋକଙ୍କର ଲାଭ ପାଇଁ ଆସୁନାହିଁ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ମୋର ଭିତରେ ତାକୁ ମୁଁ ରଖିବି। ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ପରଭାଷା ବେଶୀ କହିବେ, ମାତ୍ର ପରଭାଷାର ଅନୁବାଦ ହେଉନାହିଁ। ଏତିକି ଜାଣୁଛୁ ସେ ପରଭାଷାରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଦୂତମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଅନୁବାଦ ନ ହେବାରୁ କ'ଣ କଥା ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ମୋର କ'ଣ ଅଛି ସେଥିରେ, ମୋର ଲାଭ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଉ କହିଲେ ପରଭାଷା କହିବେ ମନା କରୁନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା, ମାତ୍ର ସବୁ ଲୋକର ଲାଭ ପାଇଁ କରାଯାଉ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ଆପଣ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପରଭାଷାରେ କଥା ଆଶା କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଯେତେ ପରଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଆପଣଙ୍କର ମନ ସେତେ ଖୋଲା ହେବ। ଆପଣ ସେତେ ହାଲକା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯେନ୍ ପରଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ସେମାନେ ସେତେ ହାଲକା ଅନୁଭବ କରିବେ, ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ପରଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଆପଣ ମାନେ ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ କରିବେ, ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ସହିତ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାର ନିଷ୍ଠା ହେଉଛି, ଆପଣ ହୃଦୟ ଖୋଲି ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ। ମାତ୍ର ମଣ୍ଡଳୀର ଲାଭ କଥା ଯଦି ଆସୁଛି, ଯଦି ଅନ୍ୟ ଲାଭ କଥା ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ପରଭାଷା ଅର୍ଥ ବୁଝେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ପରଭାଷାକୁ ବହୁତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ନ କଲେ ହେବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ଅନେକ ସଭା ସମିତି ମାନଙ୍କରେ କେତେଟା ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଛୁ, ମାତ୍ର ତା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ କିଏ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବୁଝାଉନା। ଯେତିକି ପରଭାଷାର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ା ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ସେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କହୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କଥା ମୁଁ କହିବି। ଏଠି ଆମର ଭାଉଜ ଅଛନ୍ତି, ଭାଉଜଙ୍କର ମା ଆଉ କଙ୍କରେ ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀ, ସେ ପ୍ରେମଦାନ ନାଇଁ ନା, ପ୍ରେମଦାନର ମା। ଏମାନେ ପରଭାଷାରେ କହିବେ, ତାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରିବେ। ଅଧା ପରଭାଷା କହି ତାର ଅର୍ଥ ପ୍ରଭୁ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ କହିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଜଣେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର କଥା ମୁଁ କହିଛି, ଯେତେବେଳେ ପରଭାଷା ମୁଁ ପାଇଲି ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲି, ମତେ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ଯାଉଥିଲା ପରଭାଷା କହୁଛି ନା କି ଭାଷା କହୁଛି ବୋଲି। ମୁଁ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କଲା ଭଳିଆ ଏଇଟା ଭୁଲ ଥିଲା, ମାତ୍ର ମୋର ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥା ରଖି ସେ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲି। ସେ ଭାଇ ଛଅ ଗାଁର, ମୋର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସିନିୟର। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଅନୁବାଦ କର। କହିଲେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛ, ଆଉ ତୁମେ ମନ ଭିତରେ ଏଇ କଥା ରଖି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲ।
ମୁଁ ମାନିଗଲି ଯେ ଠିକ୍ କଥା, ମୁଁ ଯେଉଁ ଭାଷା କହୁଛି ଠିକ୍ ଭାଷା ଆଉ ଏ ଠିକ୍ ଅର୍ଥ କଲି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ଆମେ ପରଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଯେ ପରଭାଷା କହୁଛି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଯେମିତିକି ପରଭାଷାକୁ ସେ ଅର୍ଥ କରିପାରିବ, ତେବେ ଯାଇ ମନ ଲାଭବାନ ହେଇପାରିବ। ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉ, ଆଜି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏ 9ଟା ଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମନରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଆଜି ବି ସେ ଲାଭ ଉଠେଇବା ଦରକାର ରହିଛି। ହାଲେଲୁୟା। ମାତ୍ର କେତେଟା ବିଷୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ କେତେଟା ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ମୋ ଭିତର କଥା। ହାଲେଲୁୟା। ଏ ମଣ୍ଡଳୀର ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ବିହିତ ମତେ କରାଯାଉ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପରଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାଟା ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଟା ଗୋଟେ ନିଷ୍ଠାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଟେ। ଆମେ କେବେ ଅବହେଳା କରିବାନି। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।